میں ارشد ندیم کا، ان کی فیملی کا، ان کی والدہ صاحبہ کا، ان کے بھائیوں کا، ان کے کوچ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان سب کی دعاؤں سے، ان کی محنت سے یہ دن پوری قوم کو نصیب ہوا، اور بہت عرصے کے بعد، طویل عرصے کے بعد ارشد ندیم نے پاکستان کے وقار کو، پاکستانی قوم کو جو عزت دلائی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، ارشد ندیم کے شکر گزار ہیں کہ جس نے پاکستانی قوم کو یہ عزت دلائی۔ اور اس کے بعد آج ہمارے ساتھ اس گورنر ہاؤس میں ارشد ندیم موجود ہیں۔ کل 8 بجے یہ کراچی تشریف لائے، اور کل ہی گورنر ہاؤس میں 14 اگست کا جو پروگرام تھا وہ منعقد کیا گیا، اور اس پروگرام میں آپ سبھی نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس کے اندر عوام کا جمع غفیر تھا۔ ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس قومی ہیرو کی لوگ منتظر تھے، اور والہانہ استقبال، دل سے، جوش سے، ارشد ارشد کے نعروں سے گورنر ہاؤس گونج اٹھا۔ لوگوں میں، کراچی کے لوگوں میں اور پورے سندھ سے آئے ہوئے ہر زبان، ہر قومیت کے بولنے والے نے ارشد ندیم کے نعرے لگائے، انہیں محبت، پیار سے، عزت سے نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بزنس مین تھے انہوں نے بھی اپنی محبت کا والہانہ انداز، جو کہ وہ ہمیشہ کراچی سبقت لیتا ہے، انہوں نے کیش اناؤنسمنٹ بھی کی، اکیڈمی کے پلاٹ، باقی پلاٹس کی بھی اناؤنسمنٹ کی، فلیٹ اپارٹمنٹ کی اناؤنسمنٹ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ مزید ہم ارشد ندیم کے لیے اناؤنسمنٹ کریں۔ کل رات سوشل میڈیا کے بدولت مجھے حیدرآباد سے ہزاروں لوگوں نے، بلکہ پورے سندھ سے، چاہے وہ سکر ہو، نواب شاہ ہو، لڑکانہ ہو، مجھے میسیجز کیے، جو ہمارے آئی ٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ 80,000 بچوں نے حیدرآباد میں ٹیسٹ دیا تھا۔ پورے سندھ سے صرف ایک ہی میسیج مجھے مل رہا تھا کہ میں ارشد ندیم کو یہ ریکویسٹ کروں کہ وہ حیدرآباد آئیں، سکر آئیں، میر پور خاص آئیں، یعنی پورا سندھ منتظر ہے ارشد ندیم کا استقبال کرنے کے لیے۔ اور سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی 5 کروڑ روپے کا چیک آج دیا جائے گا ارشد ندیم کو، اور تقریباً 10 کروڑ روپے مالیت کی جو چیزیں ہیں وہ کل رات گورنر ہاؤس سے ہمارے دوستوں نے، بھائیوں نے محبت کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم کے لیے یہ 14 اگست یاد رکھی جائے گی۔ یہ ایک تاریخ رقم کر گئی ہے، جہاں 14 اگست آزادی کا دن ہم سب ویسے ہی جوش و خروش سے مناتے ہیں، لیکن ارشد ندیم نے جو اس خوشی کو، اس آزادی کے مزے کو ہزاروں گنا بڑھایا ہے، میں پھر ایک بار ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور کل جن جن لوگوں نے گورنر ہاؤس آ کر ان کو خراج تحسین پیش کیا، میں ہر اس بھائی کا، بہن کا، بزرگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کل جس طرح سارے ہی چینلز نے ہمارے ہاں گورنر ہاؤس کی تقریبات کو لائیو کوریج دی، پھر پوری رات الحمدللہ بہت زبردست
कवरेज रही। मैं मीडिया के तमाम चैनल्स के तमाम सहाफ़ी भाइयों का और उनके डायरेक्टर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। आतिफ असलम ने कल परफॉर्म किया, बाकी तमाम आर्टिस्टों ने परफॉर्म किया, वसीम बदामी ने एंकरिंग, जो शख्स इस सारे इवेंट में शरीक था। ख़ास तौर पे मैं कराची पुलिस का एडिशनल आईजी का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम DIGs का जिन्होंने इसकी सिक्योरिटी को मुमकिन बनाया, मेयर कराची का जिन्होंने बाग़े जिना की परमिशन दी, सिंध गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर साहब का कि जिन्होंने तमाम के तमाम पुलिस अफसरान को पाबंद किया कि वो गवर्नर हाउस आके भी मीटिंग करें, और फिर उसके बाद फील्ड में जिस तरह कल रात तक DIG साहिबान यहाँ खुद मौजूद थे, तो मैं SSU के DIG मकसूद मेमन का, DIG साउथ ख़ास तौर पे असद का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतने लाखों के मजमे को, जिसे मैं कहता हूँ कि समंदर था गवर्नर हाउस के दरवाज़ों पर, अतराफ़ में, मैं तमाम इस इंतज़ामिया का, कमिश्नर कराची और जो शख्स इसमें, जो इदारे इसकी सिक्योरिटी देख रहे थे, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अब दरख्वास्त करूँगा मैंने कहता हूँ फ़ख्रे पाकिस्तान और फ़ख्रे यानी हम शेर पाकिस्तान का इनको लक़ब देते हैं, जिनकी बदौलत ये सारी चीज़ें हुई हैं। मैं इनसे कहूँगा कि बस। थैंक यू सो मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, पूरे पाकिस्तानी कौम का और पूरे पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे पेरिस ओलंपिक्स गेम 2024 में गोल्ड मेडल से नवाजा, बल्कि उस गेम का न्यू रिकॉर्ड भी ब्रेक करवाया। और जब मैं वापस अपने वतन पहुंचा माशाल्लाह लाहौर एयरपोर्ट पे, तो बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। और उसके बाद अपना CM साहबा आई मेरे गांव में, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज़्ज़त दी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज़्ज़त दी। और कल अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं अपना कराची पहुंचा गवर्नर हाउस, तो गवर्नर कामरान साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने माशाल्लाह मुझे इतनी इज़्ज़त दी। और मेरे ख्याल में ये मेरे मेडल से भी बढ़कर इन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त दी। और जो कराची की आवाम थी माशाल्लाह, मैंने इतना क्राउड देखा, उनका प्यार और उनकी मोहब्बत देखी, तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं थे। और जितने भी कराची के बिजनेसमैन हैं, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। इन सब का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। और मेरे ख्याल में प्लेयर्स को जो है, यही जो चीज़ें आगे लेके जाती हैं, तो मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। पूरा पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इज़्ज़त दे रहा है, प्यार दे रहा है, मोहब्बत कर रहा है। तो कल जो मैंने क्राउड देखा माशाल्लाह, और गवर्नर साहब का मैंने माशाल्लाह कामरान साहब का प्यार देखा मेरे साथ, तो मेरा कल दिल कर रहा था कि मुझे जैवलिन दे, मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दूंगा। तो बस ये जो प्यार है, मोहब्बत है, और पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी, बस इसी तरह मुझे देते रहें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह मैं भरपूर तैयारी करूंगा, और इसी तरह जो है वो पूरे पाकिस्तान का नाम
पूरी दुनिया में इंशाल्लाह बुलंद करूँगा। थैंक यू जी। ये हमारे जो आईटी के 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अरशद नदीम साहब ने उन बच्चों के लिए 100 लैपटॉप्स जो है वो देने का ऐलान किया है। आज बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं मेरी इनका तरफ से शुक्रिया 100 लैपटॉप जो है वो बच्चों के लिए गिफ्ट है। तो बस ये गवर्नर साहब की मेहरबानी है, इन्होंने इतना मुझे प्यार दिया और पूरा पाकिस्तानी कौम में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्यार और मोहब्बत कर रही है। तो मेरे लिए ये 100 जो लैपटॉप है वो बच्चों को गिफ्ट है। थैंक यू। ये साहब ये बताइएगा कि आपने पहले थ्रो में आप सिलेक्ट हुए तो आपको देख रहे थे तो घबरा गए थोड़े से कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया। तो दूसरे ही कॉम्पिटिशन में आपने बेहतरीन थ्रो किया और 92.97% पे आपने फेंका, जो कि 40 साल बाद हमने ओलंपिक हासिल किया हॉकी के बाद। तो बड़ा एजाज़ है, आपने इंडिया को भी शिकस्त दी और उस पर आपका कॉन्फिडेंट लेवल कैसे बढ़ा, फिर आपको उस टाइम क्या सोच थी आपकी और आपके कौन के भाई आपके साथ? आज बिल्कुल जैसे मैंने पहली थ्रो की और उससे पहले क्वालिफाई राउंड में मैंने माशाल्लाह पहली थ्रो पे ही जो है ना वो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, तो वहाँ से मुझे होप हो गई थी कि इंशाल्लाह मैं जो है वो गोल्ड की फाइट करूँगा। तो माशाल्लाह फीलिंग बड़ी अच्छी थी, तो जिसकी वजह से जो है वो कहते हैं ना कि फीलिंग ज़्यादा ही ओवर हो गई थी। तो पहली थ्रो पे रनअप जो ना उसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से थ्रो मैं नहीं कर पाया। तो जब मैंने सेकंड थ्रो की तो माशाल्लाह फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि ज़्यादा ओवर नहीं होना, तो बस अपने आप को समझाया और थ्रो की, तो अल्लाह ताला ने उसी थ्रो पे हमें गोल्ड मेडल से भी नवाजा और ओलंपिक्स गेम का रिकॉर्ड भी ब्रेक करवाया। अच्छा, जो आप तवादर के साथ 90 की थ्रोज कर रहे हैं, आप पहले एशियन हैं जिन्होंने 3 मरतबा 90 मीटर प्लस की थ्रो की। हाइट का तो एक एडवांटेज है, बट हमने एक चीज़ नोटिस की कि आपका एंगल जो थ्रो रिलीज करने का आता है वो दीगर थ्रोअर से काफ़ी मुख्तलिफ है। वो जो एंगल आपका प्रॉब्ली 35-36 का, अगर हमने गलत ना ज़्यादा लगा तो वो एंगल बनता है। तो ये कुछ आपने इसको कुछ ज़्यादा मेहनत की है, नेचुरल है? ये रिलीज पॉइंट का जो आपने एंगल बनाया है ये क्या है? आज बिल्कुल हाइट का इसमें बड़ा एडवांटेज होता है और हमने अपने राना पे बड़ा वर्क किया है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ें बहुत बेहतर थी और राना पर हमारा जो ना उस पर काम होने वाला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने बड़ा वर्क किया है, तो अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है। अच्छा साहब ये बताएं कि नीरज के साथ आपका बड़ा अच्छा कहीं साहब करें। अच्छा साहब ये बता दें कि अब ज़ाहिर तमाम सूबों में गए, सीएम साहब से गवर्नर साहब से मुलाकात हुई, आर्मी चीफ से कब मुलाकात है? ज़ाहिर है को भी इनिशिएटिव बड़ा अच्छा उसकी तरफ से भी है। दूसरी बात ये है कि नीरज को आप क्या मशवरा देंगे कि वो किस उसमें एंगलिंग में रनअप में कि वो ज़्यादा मेहनत करें ताकि वो भी आपसे बराबर आने की कोशिश करें? आज बिल्कुल आर्मी चीफ साहब से इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मुलाकात है और अगर बात की जाए नीरज चोपड़ा भाई की, तो देखें कि टेक्निक जो होती है वो हर इंसान की मुख्तलिफ होती है। जैसे मैं एक क्रिकेट की बात करूँगा, शेब अख्तर का जो स्टाइल है वो सबसे डिफरेंट है, तो हर बंदे का अपना अपना जो है ना वो स्टाइल है। तो इसमें किसी को मैं ये नहीं कह सकता कि आप इस तरह करें उस तरह करें, हर बंदे की अपनी अपनी टेक्निक है। तो उन्होंने उसी हिसाब से अपनी टेक्निक के मुताबिक अपने बॉडी के हिसाब से अपनी वो जो है ना वो टेक्निक पे वर्क करना है। मशवरा ना ही दें तो उनको बेहतर है, बराबर लाने की बात है। अच्छे पैगाम दिए गए। अक्सर तौर पर देखा गया है कि खेलों के दौरान दोनों तरफ की आवाम के बीच कहीं कहीं तासुब भी नजर आता है, तो आप क्या पैगाम देंगे दोनों तरफ की आवाम को कि उसको किस तरह लें? तो अक्सर देखा जाता है कि तासुब भी नजर आता है। सॉरी दोबारा पूछना, क्या कह रहे हैं आप? मेरा सवाल ये है कि आपने नीरज के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा खेल का, तो आपकी वालदा मोहतरमा ने और उनकी वालदा मोहतरमा ने भी बड़े अच्छे पैगाम दिए आपके लिए, उनके लिए विशेष दी। तो दोनों तरफ की आवाम जब भी क्रिकेट मैच हो या कोई भी खेल हो, जब दोनों का मुकाबला होता है इंडिया पाकिस्तान का खास तौर पर, तो दोनों तरफ जो है आवाम में कहीं कहीं तासुब नजर आता है, कहीं कहीं नफरत भी नजर आती है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं, क्या पैगाम देंगे दोनों तरफ की आवाम को? अच्छा बिल्कुल, देखें कि मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है कि इंडिया और पाकिस्तान साउथ एशिया में हम दो ही अल्हम्दुलिल्लाह प्लेयर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे लिए इंडिया और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी
خوشی ہوتی ہے کہ پورے ورلڈ میں پرفارم کرنا، کیونکہ پہلے انڈیا اور پاکستان کا نام ہی نہیں ہوتا تھا جیولن تھرو میں پورے ورلڈ میں. تو پیغام یہی ہے کہ بس محنت کریں اور اپنے اپنے کنٹری کا جو نام ہے پوری دنیا میں بلند کریں. اچھا یہ بتائیے گا ارشد صاحب، آپ نے اپنے گاؤں میں تو کہا کہ آپ اکیڈمی بنائیں گے وہاں پہ نوجوانوں کو ٹریننگ دینے کے لیے. یہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے، پاکستان میں سب سے بڑا شہر ہے، یہاں کوئی آپ کا ہے ارادہ کوئی یہاں پہ بھی بنائیں اپنی اکیڈمی، اور یہاں پہ جو نوجوان ہیں ظاہر بات ہے اب تو لوگوں کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے نا نوجوانوں کی جب کوئی ایسا ہوتا ہے معاملہ، تو یہاں کوئی ایسا پروگرام ہے آپ کا کراچی میں ایسی اکیڈمی بنانے کا جہاں آپ ٹریننگ دیں لوگوں کو؟ جی بالکل، انشاءاللہ اس پہ انشاءاللہ ورک کریں گے. اگر دیکھیں تو میرا ابھی خود کا آغاز سٹارٹ ہوا ہے گیم کا، تو ابھی تو پورا فوکس اپنے پہ ہے انشاءاللہ 2028 والی، اور انشاءاللہ بس دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی دے. انشاءاللہ 2032 والی جو ہے نا اولمپکس انشاءاللہ کھیلوں گا، اور اس کے لیے بھی انشاءاللہ فائٹ کروں گا کہ انشاءاللہ اس میں بھی گولڈ جیتوں. نیرج چوپڑا سے اچھی دوستی ہے، کیا ہم دیکھیں گے ان فیوچر کے نیرج چوپڑا پاکستان آئیں گے اور ونر صاحب سے ملیں گے ہمارے ساتھ رہے فیوچر کو ملازمت؟ آج بالکل ماشاءاللہ دوستی بڑی اچھی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو انشاءاللہ لانگ ٹائم لے کے چلیں. تو باقی آنے کی اور جانے کی بات ہے تو وہ انشاءاللہ بڑوں پہ چھوڑیں گے جیسے وہ فیصلہ کریں گے. اچھا میرا سوال گور صاحب سے ہے. گور صاحب، ارشد ندیم صاحب قوم کی دعائیں تھیں، ان کی اپنی محنت تھی، کچھ ایتھلیٹس ایسے ہیں جن کو حکومتی سطح پر سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کے لیے آپ لوگ کی جانب سے کیا اقدامات ہوں گے فیوچر؟ دیکھیں جی، میں آج یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ بہت سارے انیشیٹو گورنر ہاؤس میں آپ سبھی کے سامنے ہیں. آئی ٹی کا انیشیٹو ہے، روزگار اسکیم ہے، راشن ڈرائیو ہے. تو یہ ایک گورنر انیشیٹو کے تحت میں اعلان کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارے کھلاڑی ہیں، جو بھی اسپورٹس مین ہیں، جس فیلڈ میں محنت کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، وہ گورنر ہاؤس آ جائے. ہم نے بیل و گوب تو لگائی ہے، لیکن وہ مجھ سے رابطہ کریں. ان کی مکمل سرپرستی کی جائے گی گورنر انیشیٹو کے تحت. دیکھیں میں یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ جو ارشد ندیم نے پاکستانی قوم کو اکٹھا کیا ہے، یہ دو کارنامے انہوں نے کیے. ایک تو پاکستان کا نام گولڈ میڈل جیت کر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی بڑی مہربانی کی کہ جب یہ پاکستان لوٹے ہیں تو جو قوم تھی وہ ارشد ندیم کے نام پر ایک ہو گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک دشمن قوتوں کا بیانیہ تھا اس گولڈ میڈل کے جیتنے سے پہلے، جو وہ چاہتی تھیں کہ نفرتیں قوم میں بکھیر دی جائیں، لوگوں کو توڑ دیا جائے، بانٹ دیا جائے، جھوٹے بیانیے اس قوم پر نافذ کر دیے جائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارشد ندیم نے جو قوم کو ایک کیا ہے، اور کل جس طرح ارشد کے نعرے لگ رہے تھے، کل جس طرح افواج پاکستان کے حق میں اس گورنر ہاؤس میں نعرے لگے ہیں، اور جس طرح اس حکومت کے تحت جو معاشی اصلاحات کی بات میں کر رہا ہوں کہ لوگ ارشد ندیم کی اس بیانیے پر کہ ہم نے جیت کر سر فخر سے بلند کرنا ہے، قوم کو اب ایک کر دیا ہے. اب اس قوم کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ جس طرح ارشد ندیم کا استقبال کر رہی ہے، جس طرح محبت دے رہی ہے، اسی طرح اس جیت کو پاکستان کی معیشت کے ساتھ جوڑا جائے. اور اسی طرح سے جس طرح ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، باقی بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کا نام روشن اسی طرح سے کریں گے، اور پاکستان معاشی طور پر مستحکم انشاءاللہ تعالی ہوگا. انشاءاللہ. یہ نفرتوں کے بیچ اب ختم ہو گئے ہیں، اب ہم پلٹ کر نہیں دیکھیں گے. اور اس جیت کا جو مزہ ہے، اس جیت کی جو مضبوطی ہے، وہ مجھے دور تک نظر آ رہی ہے. کیونکہ جب قوم اکٹھی ہو جائے تو وہ ایک ہو کر آگے بڑھتی ہے، اور اب یہ مضبوطی اس پاکستان کی معیشت کی مضبوطی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل جل کر ارشد ندیم کی اس جیت کا جو ثمرات ہیں وہ پاکستانی معیشت پر آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اس میدان میں بھی ہر وہ شخص ارشد ندیم بنے گا جو پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا حصہ
डालेगा। आप सबका शुक्रिया। थैंक यू जी, Thank you. थैंक यू सर। अच्छा,